राधेश्याम। तो फ्रेंड्स आज मु प्रथम अध्याय आरंभ करने को जाऊँगी श्रीमद् भगवत गीता। तो चलतु प्रथम अध्याय आम पढ़ा। ओम श्री भगवतये वासुदेवाय नमः। प्रथम अध्याय विषाद जग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव मामका पांडवा शैव किम कुवर्त्य संजय। इति लेखाई धृतराष्ट्र जन्मरु अंध थिले ओ से महाभारत विषय जानिबाकु व्यासंकु प्रार्थना कले। महर्षि व्यास धृतराष्ट्र अनुरोध रक्षा करी मंत्री संजय को दिव्य दृष्टि देथिले। तापरे संजय धृतराष्ट्र को सबू कहिले और धृतराष्ट्र पचारिले हे संजय कुरुक्षेत्र हेउची धर्मक्षेत्र सेठारे युद्ध करिबा इच्छारे एकत्रित होइथिबा मोर कौरव सेना पांडव सेना जाई कौन कले। अस्थिर चित्ते धृतराष्ट्र उभय हईण विस्मित पुछंती संजय को चाही कुह संजय दयावही। कुरुक्षेत्रे जे धर्मक्षेत्र पुत्रे मो होइले एकत्र धर्मरे भेद भाव नाही कि कले दुई सेना जाई युद्धरु हेले कि विरत ओ बाकी धर्म युद्धे रत सकल बुझाई कहिब मनु संदेह टुटाइब। तो ये पुणी संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानिक वृद्ध दैर्य धनस्दा आचार्य मुप संगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय कहिले हे मणिमा सही समय रे राजा दुर्योधन देखिले जे पांडव सैन्य माने व्यूह रचना करी छिड़ा होइछंती। तापरे से गुरु द्रोणाचार्य निकट को जाई एई कथा कहिले। एमंत शुणिन संजय बोइले शुण कुरुराय युद्धरे जहा घटी अछि ताहा मु सकल कहूची। तुम्हर पुत्र दुर्योधन देखिण पांडवक सैन्य अवैद्य दुर्ग सजा देई आपणा मनरे निरखई द्रोण को विनय कही हे गुरुदेव भावबही पश्यता पांडुपुत्रा अणामाचार्य महती चमुम वृद्ध्या द्रुप पदपुत्रेण तबी शिष्येण धीमता। हे आचार्य आपणक बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्नक द्वारा व्यूह रचना करी अवस्थित थिबा पांडव मानक एही विराट सेना को देखंतु। हे गुरु दिय दर्शन अस्थिर हेउची मन पांडवक सैन्य वीर पार्थ प्रिय शिष्य तुमर संगते द्रुपदर पुत्र सकळे हईण एकत्र मिश्रण व्यय रचि छई नभेदी पारि बेटी सेही दिव्य दृष्टि निरखई सकल बुझाई कहिब। अत्र स्युरा महेश्वासा भीमार्जुनन समाजुधि जुजुधाने विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। एही पांडव सेना मध्यरे महा धनुर्धारी अछंती युद्ध करिबा विषय रे भीम और अर्जुन परी प्रबल पराक्रमी वीर माने अछंती। आहुरी अन्य मानक मध्यरे सात्यकी द्रुपद विराट प्रभृति महारथी माने अछंती। जहा मु देखुची नेत्ररे कहूची तुम्हरी आगरे भीम अर्जुन बलवान संगते छंती जुजुधान द्रुपद विराट प्रभृति अछंती केते महारथी युद्धरे असीम विक्रम पुणी ही केतेक राजन सकले एकत्र हईण करिबे आंभ संगे रण। दृष्ट केतु से किताना काशी राजस्य विजयवान पुरोजित कुंती भेष्यान शैशव्य नर पुंगवा। आहुरी मध्य दृष्ट केतु चेकितान एपरिकी महाबलवान काशी राजा पुरुजित कुंती भज एवं नरश्रेष्ठ सैन्य अछंती। आहुरी केते केते रथी युद्ध क्षेत्र रे रहिछंती। दृष्ट केतु जे चेतिकितान धैर्यवंत काशी राजन
ପୁରୁଜିତ ଓ କୁନ୍ତିଭୋଜି ଶୈବାଦି ସର୍ବେ ମହାବୀଜି ମହାବଳଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି, ମହାସୈନ୍ୟ ସମ ଦିଶନ୍ତି, ଅଭେଦ୍ୟ ବିହୁକୁ ରଚିଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେଉଛନ୍ତି ମନ। ଯୁଧାନ ମନୁଷ୍ୟ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଉତ୍ତମ ମୌଜାସ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ୍ ସୌଭଦ୍ର ଦ୍ରୌପଦୟାସ୍ୟ ସର୍ବ ଏବ ମହାରଥା। ମହାପରାକ୍ରମୀ ଯୁଧାମନ୍ୟୁ ତଥା ବଳବାନ୍ ଉତ୍ତମ ମୌଜା ସୁଭଦ୍ରା ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ 5 ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାରଥୀରେ ଗଣ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯୁଧାମନ୍ୟୁ ଆନ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଉତ୍ତମ ମୌଜା ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସୁତ ଏମାନେ ରଥିରେ ଗଣିତ। ଯେତେକ ତାଙ୍କ ରଥିଚନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଚିତ୍ର ଲାଗ ଇଟି ମତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ସେ ସମସ୍ତେ। ପାଣ୍ଡବେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ ରଖିଯିବେ କୀର୍ତ୍ତି। ଅସ୍ମାକ ତୁ ବିଶିଷ୍ଟା ଯେ ତାନି ବୋଧ ଦ୍ୱିଜତମ ନାୟକା ମମ ସୈନ୍ୟସ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାର୍ଥ ତାନ ବ୍ରମୀମେ ତ। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆମ ସୈନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ସେନା ଯେଉଁ ସେନାପତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ କହୁଅଛି। ହେ ଗୁରୁଦେବ ବାରେ ଶୁଣ ଆମ୍ଭ ସୈନ୍ୟର ରଥୀ ଗଣ। ଆମ୍ଭର ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ଯେ ମହାବୀର ମଣ୍ଡଳରେ ଆବର ଯେତେ ମହାରଥୀ ଆନ ବୀର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସଭିଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବି, ମୋ ମନ କଥା ବୁଝାଇବି। ସକଳ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ବୁଝାଇ। ସେଇଠି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ, ଭବାନ୍ ଭୀଷ୍ମସ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ କୃପସ୍ୟ ସିମିତି ଜ୍ଞସ୍ୟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବିକର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ସମଦତ୍ତିସେ ଥୈବଶ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, କର୍ଣ୍ଣ ଓ ସଂଗ୍ରାମ ବିଜୟୀ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ବିକର୍ଣ୍ଣ, ସମଦତ୍ତଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭୂରିଶ୍ରବା ଏବଂ ଜୟଦ୍ରଥ ଆଦି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମହାପରାକ୍ରମୀ ସହଜେ ଗୁରୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଓ ଭୀଷ୍ମ, କର୍ଣ୍ଣ, ଭୂରିଶ୍ରବା, କୃପ, ବିକର୍ଣ୍ଣ, ସମଦତ୍ତ ଓ ଜୟଦ୍ରଥ ଏମାନେ ସର୍ବେ ମହାରଥ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକତ୍ର ହଇଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ସେ ରଣ। ଏକ ଆରେକ ବଳଶାଳୀ ସର୍ବେ ଅଟନ୍ତି ମହାବଳୀ। ଅନ୍ୟ ଚ ବହବ ଶୂରା ମଦର୍ଥେ ତ୍ୟକ୍ତ ଜୀବିତାଃ ନାନା ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରହରଣା ସର୍ବେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶାରଦାଃ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଆହୁରି ବହୁ ଶୂରବୀର ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିପୁଣ। ଆବର କେତେକ ନୃପବର ପ୍ରାଣର ମାୟା କରି ଦୂର ଯୁଦ୍ଧ ନିମିତ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣର ମାୟା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ନିପୁଣ ବୀରମାନେ ଏକତ୍ର ବିଜୟ କାରଣେ ସକଳେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷାଦର ପାଣ୍ଡବେ ଗଣିବେ ପ୍ରମୋଦ। ମୋହର ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବେ ମହାରଥୀ ଅଟନ୍ତି। ତ ଅପର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ତଦସ୍ମାକ ବଳ ଭସ୍ମାଭିଭରକ୍ଷିମ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତିର୍ଯ୍ୟ ମେତାସ୍ୟା ବଳ ଭୀମାଭିରକ୍ଷିତମ୍। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେନା ଅପରିମିତ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଜେୟ, କିନ୍ତୁ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷିତ ସେନା ପରିମିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ଜୟ କରିବା ଅତୀବ ସହଜ। ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋର ଭୟ ନାହିଁ, ମୋର ପରାକ୍ରମ ଜାଣେ ମୁହିଁ। ସକଳ ସୈନ୍ୟ ମହାବୀର, ଭୀଷ୍ମ ରକ୍ଷିତ ବାହିନୀର ମହାବୀରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି ମୋର ସବୁ ସୈନ୍ୟ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱେ ପାଣ୍ଡବ ନିଶ୍ଚେ ଲଭିବେ
ଅୟନେଷୁ च ସର୍ବେଷୁ ଯଥା ଭାଗମବସ୍ଥିତାଃ ଭୀଷ୍ମମେବାଭିରକ୍ଷ୍ୟନ୍ତୁ ଭବନ୍ତୁ ସର୍ବ ଏବ ହି। ଏଣୁ କରି ନିଜ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ରହି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କୁ ହିଁ ସକଳ ଦିଗରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଭୀଷ୍ମ ଯେ ସେନାପତି ମୋର, ତେଣୁ ବିଜୟ କୌରବର। ତାଙ୍କ ଆଗ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଗି ରହିବ ସାହସରେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ନାଶିବ, ବିଜୟ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇବ, ଏମନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ ମୋର। ଯୁଦ୍ଧରେ ହୁଅ ଅଗ୍ରସର। ତ ଏଇଠି ରଖିବା, ଆଗକୁ ପୁଣି ପଢ଼ିବା ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମାତ୍ର କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ସଞ୍ଜୟ ସବୁ କିଛି ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଓ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ ଆମେ ନେବା। ତ ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତିକି ଗୀତାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ବହୁତ ଜୀବନର ସାର କଥା ପାଇବେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟମୟ ହେବାରେ ଲାଗିବ। ରାଧେଶ୍ୟାମ।